The four main areas of team building is our first one is diagnosis, task of accomplishment. Next one is team relationship and team and organization processes. Okay. So the major approaches to team building, these are the four approaches of team building. The first one is formal work group diagnostic meeting, then formal work group team building meeting. Spelling mistake is there actually. Second one, team building, team building meeting. Then process consultation, and last one, Gestalt OD. These are the four main approaches. आपल्याला आहे त्याचे हे सगळे अप्रोचेस आहेत ते. तर first one is the formal group diagnostic meeting. Its purpose is to conduct a general critique of the performance of the group and to uncover and identify the problems on which they will work on. So ह्यामध्ये याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह इज व्हॉट टू कंडक्ट द जनरल क्रिटिक. दॅट इज मग ते मीटिंग असेल किंवा एकत्र येणं असेल, इन्फॉर्मल मीट असेल, फॉर्मल मीटिंग मध्ये काय डिस्कस करायला येतात की टू अनकवर अँड आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम. एखाद्या गोष्टीमध्ये जर काही प्रॉब्लेम असतील तर ते कॅन आयडेंटिफाय इट, आणि त्या आयडेंटिफिकेशन नंतर दे कॅन वेदर दे कॅन वर्क इट ऑन नॉट, त्याचे स्ट्रॅटेजीज वगैरे सोल्युशन ते डिस्कस करतात. ओके, that is called as a formal group diagnostic meeting. Next one is formal group team building meeting. The second one is it has the goal of improving the team effectiveness through the better management of task demands and relationship demands and group processes. तर ह्या टीमचं काय आहे, तर ह्याचा अर्थ असा आहे की the main goal of this formal group team building meeting is to improve the team's performance, that is improve effectiveness of team. How the better management of the task, म्हणजे ज्याला जे काम येत आहे त्याच्या स्किल सेटनुसार त्याला तोच जॉब असाइन करणं. ओके, नंतर व्हॉट इज द रिलेशनशिप डिमांड, तर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आहे त्यांचे डिमांड, द ग्रुप प्रोसेसेस, they are working on that and they are working for the group performance effectiveness, and ultimately they are achieving the organization goal. The process consultation is there, intervention, the second last one. The process consultation model is similar to team-based intervention. Okay, it places the greater emphasis on the diagnostic and understanding the process event. आता ह्यामध्ये it is a similar type of team-based intervention, but process consultation जे आहे model, it focus on the process understanding and diagnosing on the process, system processes. They are monitoring that, they are taking the feedback on that, they are identifying the problem of the process, आणि त्या प्रोसेस इव्हेंट मध्ये काय काय चेंजेस करायचे, काय काय इम्प्लिमेंट करायचे ते करून अगेन दे आर इम्प्लिमेंटिंग दॅट अँड अगेन टेकिंग द फीडबॅक ऑफ दॅट. मग ती कंटिन्युअस सायकल आहे. तर दे आर मेनली फोकस्ड ऑन द प्रोसेसेस, टास्क नाही, दे आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस. अँड लास्ट वन इज Gestalt approach. Gestalt approach is a more focus. Its focus is more on individual than the group. ह्या केस मध्ये कसं आहे की इंडिव्हिज्युअल ग्रुप परफॉर्मन्स जर वाढवला तर ऑटोमॅटिकली इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स वाढवला तर ऑटोमॅटिकली इट इम्प्रूव्स द टीम और वर्क ग्रुप परफॉर्मन्स. So it achieves both by achieving the individual performance or group individual objective in the group. It ultimately satisfy all the objective of the individual also and ultimately the organization also. So यामध्ये achieving the organization objective through the individual objective, हा त्याचा मेन अप्रोच आहे कोणता, गेस्टॉलचा. तर हे आपले चारही ऑब्जेक्टिव्ह, चारही जे अप्रोचेस आहेत ते आपण बघितले. त्याला टेक्निक्स ज्या आहेत ह्या दिलेल्या आहेत त्याच्यात ह्या टीम बिल्डिंगच्या, तर त्या आपण तेवढं एक ओव्हरव्ह्यू आहे आपला. टीम बिल्डिंगचा पार्ट संपलाय, पुढच्या याच्यात आपण इंटरग्रुप घेऊया. तर रोल अनालिसिस टेक्निक आहे पुढच्या याच्यात मी सांगतो काय काय. नंतर इंटरडिपेंडन्सी एक्सरसाइज इज देअर, रोल निगोशिएशन टेक्निक इज देअर, विजनिंग आहे,
responsibility charting is there, force field analysis, and appreciation and concern exercises. तर ह्या सगळ्या यूज केल्या जातात. वी नो ऑल दॅट टीम बिल्डिंगच्या रोल अनालिसिस टेक्निक. एव्हरीवन शुड अनालाइज द रोल. आपण रोल प्ले वगैरे घेतो मॅनेजमेंट गेम्स मध्ये, की एखाद्याचं काम ते स्वतः तिथे उभं राहून बघणं आणि स्वतः करणं. तर त्याच्या पार्टमध्ये उभं राहणं, त्याच्याच जागेवर उभं राहणं, दॅट इज रोल अनालिसिस टेक्निक. प्रत्येकाला दुसऱ्याचं काम सोपंच वाटतं, पण ऍक्च्युअली त्या ठिकाणी उभं राहिल्यावर कळतं, ते काम केल्यावर कळतं की येस, दॅट आर द चॅलेंजेस. दे कॅन आयडेंटिफाय दॅट. इंटरडिपेंडन्सी एक्सरसाइज, एकमेकांवर किती अवलंबून आहे टीम, दे शुड नो. ओके, देन रोल नेगोशिएशन. रोल नेगोशिएशन दॅट मीन्स दे कॅन नेगोशिएट देअर वर्क, की थोडं काम आमचं तुम्ही करू शकता, तुमचं आम्ही करू शकतो, वॉट एव्हर वॉट देअर दे कॅन शेअर. ओके, देन अप्रिशिएशन अँड कन्सर्न एक्सरसाइजेस. इट इज अ मेन. म्हणजे एखाद्या टीमने जर किंवा इंडिव्हिज्युअलने जर चांगलं काम केलं, ते शुड गेट अप्रिशिएशन फ्रॉम द मॅनेजमेंट ऑर टीम लीडर. ओके, द टीम ऑर मॅनेजमेंट शुड शो कन्सर्न. हा, आम्हाला तुमची काळजी आहे. ओके, तुम्ही चांगलं काम करताय असं बोललं तरी बऱ्यापैकी काम सोपं होतं. तर ते दीज आर एक्सरसाइजेस इन टीम बिल्डिंग. तर तुम्ही कधी कुठे गेला जॉबला, बँकेत असो, एखाद्या इन्शुरन्स कंपनीत असो, किंवा एखाद्या मोठमोठ्या HR कंपन्या रिक्रुटमेंटला गेला, तर ते तुम्हाला टीम हँडल करायची तिथे तुमच्या हाताखाली. तर ते दीज आर एक्सरसाइजेस. तुमची टीम चांगली होण्यासाठी ह्या एक्सरसाइजेस आहेत. यू कॅन अप्लाय दॅट. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग इज देअर. प्रत्येकाच्या स्किल सेटनुसार, कॉम्पिटन्सीनुसार तुम्हाला त्याच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट करून द्यावं लागते. दिस इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. शॉर्टमध्ये त्याचं नाव आहे जॉब डिस्क्रिप्शन इज देअर. प्रत्येकाला त्याचा रोल आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटून देणं किंवा सॉर्ट आउट करून देणं. विजनिंग इज देअर. तुम्हाला लॉंग टर्म विजन पाहिजे की पुढे काय करायचंय. आणि पोस्ट फील्ड अनालिसिस. तर ह्या सगळ्यांचं एकत्रीकरण करून पोस्ट फील्ड अनालिसिस असतं. ऑन फील्ड हाऊ दे आर वर्किंग अँड हाऊ वी कॅन एंड अप विथ द टीम. ओके, अप्रायझल वगैरे गोष्टी असतात. दे शुड आस्क दॅट. सो we are finished with the team intervention. Okay, it is the final. Then in next lecture we are going to see the inter team intervention is there. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे का मुलं तुम्हाला? नो सर. तर काय, ओके. आता आपल्याकडे आज सुवर्ण आवड आली आहे. सुवर्ण आहे का? ती गेली वाटतं ना. वैष्णवी दिसते. वैष्णवी, हॅलो, वैष्णवी आहे ना इथे? आहे ना. मग ती बोलत का नाही? वैष्णवी आहे सर, रेंजचा आहे ना. प्रॉब्लेम मग आहे इथे थोडासा, त्याच्यामुळे. रेंजचा प्रॉब्लेम आहे. मी तेच मयूरला विचारत होतो, तुम्ही एवढे मुलं आहेत, फक्त 2 आणि 3 जण जर जॉईन होतात तर कसं काय करायचं सांग बरं. बरोबर आहे की नाही? हो.